أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور تم کو جس بات کی تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو. یقیناً کان، آنکھ اور دل انسان سے ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا. اسلامک سوسائٹی اور معاشرے کے متعلق کچھ احکام بیان کیے جا رہے تھے. اس میں یہ 13واں حکم ہے اور آج کے دور میں اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں تم جانتے نہ ہو، تمہارے پاس تحقیق نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑو، بلکہ ہر چیز کی پہلے تحقیق کر لیا کرو. چاہے عمل کی لائن سے یہ بات ہو. سوشل میڈیا کا یہ دور ہے. آپ جب بھی واٹس ایپ کھولیں گے کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی تسبیح، فضیلت آپ کے سامنے آ جائے گی. مثال کے طور پر اب رمضان کا آخری جمعہ آئے گا تو آپ کے سامنے میسج آئے گا کہ آپ کی زندگی میں چاہے کتنی بھی نمازیں قضا ہو گئی ہو، چھوٹ گئی ہو، اس رمضان کے آخری جمعہ میں اگر تم نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، اس میں پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا، دوسری رکعت میں ایسا بتائیں گے، 4 رکعت پڑھ لی تو آپ کی پوری زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا ہو جائے گی. ایسا آپ کے سامنے میسج آئے گی. اب عام آدمی جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ بھائی رمضان کی برکت ایک تو الگ چیز ہے، اوپر سے جمعہ ہے تو ممکن ہے کہ ایسی کوئی حدیث بھی ہو. تو جس کا زیادہ تعلق نہیں ہوتا وہ آدمی عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اپنے بھائی بہنوں کو پہلے وہ میسج بھیج دے گا کہ تمہاری نمازیں باقی ہو تو تم حساب کمپلیٹ کرو. یہ بولا بند نہیں چلتا دین کے معاملے میں. بہت سارے میسج میں ایسا لکھا ہوتا ہے کہ بعد میں پڑھنا، پہلے شیئر کر دو. ہم کہیں کو شیئر کریں پہلے بغیر پہلے. بہت ساروں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کسی کو نہ بھیجنا ہو تو مجھے ہی ریٹرن کر دو. تو کہیں کو بھیج رہا تھا تو ہم کو بھائی تیرے پاس ہی رکھ چھوڑنا. ایک عجیب چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، کیونکہ کوئی پابندی نہیں، کسی کو جواب دینا نہیں. اور دوسری ایک بڑی بات کہ دینی لائن کی باتیں فضیلتوں تک تو ٹھیک ہے، فضیلت تو کوئی بھی آدمی بتا. اب تو مسئلے بھی، میں نے خود ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک آدمی میڈیکل میں کھڑا ہے، میڈیکل والا آدمی ہے، اس کا کام ہے دوا دارو بیچنا. وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور ویڈیو میں مسئلہ کون سا بیان کر رہا ہے کہ وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں. حضور کے وسیلے سے، واسطے سے جو دعا مانگتے. اب یہ میڈیکل والے کا کام تھا. اب کام دھندا رہا نہیں ہوگا تو بیٹھے بیٹھے یوٹیوبر بن گیا، چینل بنا لی اپنی اور اب مسئلے بتاتے ہو گئے. دین کے معاملے میں اتنی زیادہ غفلت اور کوتاہی آج کے دور میں بڑھتی جا رہی. اس معاملے میں ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے. کوئی بھی بات اگر یہ جھوٹے میسجوں کو روکنا مقصود ہے تو اس کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ جس نے بھیجا، جیسے بھیجا اسی وقت اس سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا حوالہ بتا دیں، بھائی تو کہاں سے لایا. اگر یہ مزاج سب کا بن گیا تو سب سے پہلے جو بیچنے والا ہوگا اس کو لوگ پوچھ لیں گے پہلے حوالے لاؤ، کون سی کتاب سے تو نے نقل کیا، کون سی حدیث تو نے بخاری کے ہے، مسلم کے ہے، کہاں سے. تو یہ سلسلہ رک سکتا ہے. لیکن اب تحقیق اور حوالے کی عادت ہماری رہی نہیں. جو جیسا پوری کا پکڑاتا ہے ہم بھی وہ پوری کا دوسروں کو پارسل کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جو چیزیں تم نہیں جانتے اس کے پیچھے نہیں پڑو. عمل بھی مت کرو ایسی چیزوں پر جس کی تم کو تحقیق نہیں ہے، جس کا تمہیں یقین نہیں ہے. شریعت کے جو احکام ہیں اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے عقائد، عقیدے، مانیتائیں، اور دوسرے ہیں اعمال. عقائد زیادہ پاورفل چیزیں ہیں تو اس کے لیے دلیل بھی مضبوط چاہیے. وہ چیز قرآن سے ثابت ہونی چاہیے تو ہی آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے. اور اعمال میں
حدیثیں چاہیے آپ کو, قرآن کی آیتیں چاہیے یا حدیثیں, اور وہ حدیث کی بھی کیٹیگری آتی ہے راویوں کے اعتبار سے, ضعیف, حسن, حسن لغیرہ, بہت بڑا میدان ہے یہ تحقیق کا حدیث کا. تو خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی چیز تمہارے سامنے آوے اس کی تحقیق کر لیا کرو, اس کے بعد اس پر عمل کرو, آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے مت لگ جاؤ. اور معاملات میں بھی, آپس کے جو معاملات ہیں معاشرت کے, اس میں بھی کسی کے بارے میں دل میں کوئی خیال پکا لیا کہ یہ آدمی ایسا ہے, اس کی انکم تو ایسی ہوگی, اس کے دھندے تو ایسے ہوں گے, آپ کو تحقیق ہے اس کی, آپ کو یقین ہے اس کا نہیں ہے, لیکن ایک خیال پیدا کر لیا کہ یہ تو تکبر والا آدمی, بہت متکبر آدمی. اب یہ خود پکائے گا کھچڑی دل میں, پھر دوسرے دو چار کو بھی کہے گا یہ بہت تکبر والا آدمی. اب دلیل کچھ بھی نہیں, دلیل کچھ بھی نہیں. ایسوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ کان, آنکھ اور دل سب کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ کان سے تم نے جو باتیں سنی تھی وہ دلیل والی تھی, تحقیق والی تھی, کہ جیسی بھی آئی سن لی اور ہضم کر لی تم نے. آنکھ سے جو دیکھا وہ یقینی تھا کہ خالی دیکھا بھی نہیں اور سنی سنائی باتیں تم نے آگے چالو کر دی. دل میں یوں ہی تم نے خیال پکائے تھے, تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل تھی؟ اس لیے مسلمان کو پکا ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, اور ایسے معاملوں میں باہوش ہونا چاہیے. قرآن نے کئی موقعوں پر اس بات کی طرف ہماری تنبیہ کی ہے, ہمیں متوجہ کیا ہے کہ بات کی تحقیق کریں. سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, ایمان والوں کوئی فاسق قسم کا آدمی کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آوے کہ بھائی ایسا ہوا یا فلاں نے ایسا کہا, فاسق قسم کا آدمی, فتبینوا, پہلے اس کی تحقیق کر لینا. ایسا نہیں کہ اس نے کہا نہیں کمپلیٹ ہوگا, کہیں دیکھنے کا نہیں, کہیں پوچھنے کا نہیں, آدمی سے بھول ہو جاتی ہے. اور کبھی بعض لوگ جان بوجھ کر ایسی غلط چیزیں ریلیز کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. اب ہمارا کام ہے فتبینوا, تحقیق کرو. اس آیت کے پس منظر میں, بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے جس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات ہمیں بیان نہیں کرنی ہے. واقعہ یہ ہوا کہ قبیلہ بنو المستلق کے سردار حارث بن زرار, ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہے, زوجہ ہے, ہماری ماں ہے. حارث بن زرار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, مسلمان نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو جائیے, ایمان میں داخل ہو جائیے, اور دوسرا حکم دیا کہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیے. یہ دو چیزیں ان کو تلقین کی حضور. انہوں نے دونوں قبول کر لی کہ ٹھیک ہے میں مسلمان بھی ہوتا ہوں اور زکوٰۃ بھی انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا. اور یہ اپنی قوم کے سردار تھے, قبیلہ بنو مستلق کے. انہوں نے کہا کہ حضور میں اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتا ہوں, ان کے سامنے بھی میں دعوت رکھوں گا, جو آپ نے مجھے دی میں ان کے سامنے رکھوں گا, دونوں باتیں میں ان کو بتاؤں گا. اب جو مسلمان ہو جائیں گے ان کے پاس سے میں زکوٰۃ وصول کروں گا اور اپنے پاس جمع کروں گا. آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنا آدمی بھیج دینا, ہم اس کے ہاتھوں وہ زکوٰۃ جتنی بھی وصول ہوئی ہوگی آپ کو پہنچا دیں گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے, مہینہ اور تاریخ نکی ہو گیا. وہ گئے, لوگوں میں محنت کی, بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے کیونکہ یہ سردار تھے اور سردار کی بات لوگ مانتے ہیں. مسلمان ہوئے, لوگوں نے زکوٰۃ بھی نکال کر ان کے حوالے کی. اب ادھر انہوں نے جو اپنے ساتھی تھے جو مسلمان ہوئے, جنہوں نے زکوٰۃ دی, ان سے کہا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو حضور کے قاصد آنے والے ہیں, حضور کا آدمی آنے والا ہے زکوٰۃ لینے کے واسطے. اب حضور کا آدمی آئے گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا استقبال کریں, ان کو ویلکم کہیں, بستی کے باہر جا کر استقبال کریں. تو ادھر خاصے لوگ جمع ہو گئے کہ ٹھیک ہے اس مہینے اور اس تاریخ کو ہم سب استقبال میں جائیں گے. ادھر سے ایک آدمی کو جن کا نام عقبہ بن عامر بتایا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے اور اس تاریخ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قبیلہ بنو مستلق کے پاس بھیجے کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ. وہ گئے. اب یہ جو آدمی جا رہے تھے ان کی اس قبیلہ والوں کے ساتھ تھوڑی پرانی دشمنی تھی, تھوڑی دشمنی تھی ان کی. ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانی رنجش اور دشمنی کو سامنے رکھ کر یہ قبیلے والے مجھے قتل کر دیں. یہ ڈرتے ڈرتے جا رہے تھے.
جب وہ قبیلے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹولہ وہاں کھڑا ہے، ایک جماعت کھڑی ہے وہاں. اب یہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، مہمان نوازی کے لیے کھڑے تھے. انہوں نے دور سے سوچا کہ جیسا میں سمجھ رہا تھا ویسا ہی ہے، یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے باہر کھڑے ہیں پہلے سے ہی، میں جاؤں گا تو واپس آؤں گا نہیں. اس لیے وہ ان کے قریب نہیں گئے، دور سے ہی واپس ہو گئے. اور حضور کی خدمت میں آ کر کہا کہ تم نے بھیجا تھا میں گیا، لیکن وہ لوگ تو میری پرانی دشمنی تھی، مجھے مارنے کے لیے جمع ہو گئے سب، اور انہوں نے تو زکات دینے سے بھی انکار کر دیا. اب یہ جو بیچ میں آدمی ہے وہ بھی صحابی ہے، جن سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جنہوں نے حضور سے آ کر کہا کہ وہ مارنے آئے تھے مجھے اور انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، صحابی ہے. حضور نے یہ بات سنی، حضور ناراض ہو گئے. حضور نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایک لشکر تیار کرو اور وہ قبیلے کی طرف روانہ کرو. اگر وہ مان جاتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان سے جہاد ہوگا، لڑائی ہوگی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور عالم الغیب نہیں تھے، حضور کو غیب کی باتوں کا علم نہیں تھا، ورنہ حضور کو تو پتا چل جاتا نا. حضور نے لشکر روانہ کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر مدینہ سے باہر نکلے. ادھر ان لوگوں نے دیکھا کہ جو مہینہ اور جو تاریخ طے تھا اس میں حضور کا آدمی آیا نہیں ہمارے پاس زکات لینے کے واسطے. قبیلہ بنو مسترق والوں نے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی کہ حضور ناراض ہو گئے ہو اور ناراضگی کی وجہ سے حضور نے آدمی نہ بھیجا ہو. کیونکہ جس کے ساتھ آدمی کو محبت ہوتی ہے وہ ذرا بھی ادھر ادھر نظر پھرا لیتا، آدمی کے خیالات شروع ہو جاتے کہ کہیں ناراض ہو گئے ہوں گے، مجھ سے کہیں بولا گیا ہوگا، کہیں ہو گیا ہوگا مجھ سے. ان کو ایسا ڈر پیدا ہوا کہ کہیں حضور ناراض تو نہیں ہو گئے ہوں گے، حضور نے آدمی نہیں بھیجا. باقی حضور وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کو فکر ہوئی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم سب جاتے ہیں حضور کی خدمت میں، مدینہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر حضور سے پوچھتے ہیں کیا ہوا. تو وہ جماعت وہاں سے نکلی، خالد بن ولید کی جماعت یہاں سے نکلی، دونوں جماعتیں راستے میں جمع ہو گئی. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تو غصے میں تھی، لڑائی کے لیے ہی جا رہے تھے. تو یہ حارث بن زرار جو تھے انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہارے پاس آ رہے ہیں. کہا کہ ہمارے پاس؟ اور یہ پوری تیاری کے ساتھ؟ کہا تم نے ہمارے جو قاصد آئے تھے، حضور نے جن کو قاصد بنا کر بھیجا تھا ان کو مارنے کی کوشش کی اور ان کو زکات بھی نہیں دی. وہ کہتے کہ ہم تو جانتے بھی نہیں اور ہمارے پاس تو کوئی آدمی آیا بھی نہیں. تو کہا کہ چلو حضور کی خدمت میں. حضور کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. حضور نے وہ صحابی سے پوچھا، کہا کہ ہاں میں ان کے پاس تو نہیں گیا تھا، باقی ان کو جمع ہوتا ہوا دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں وہ مجھے مار نہیں ڈالیں. اب یہاں بات سامنے آئی، قرآن نے یہاں سکھایا ایمان والوں کو اگر ان کی بات پر یقین کر کے ان پر حملہ کر دیتے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر بغیر تفتیش اور جانچ پڑتال اور تحقیق کے تم ان پر حملہ کر دیتے، ان کا نقصان پہنچاتے، تو پھر تم کو کیا ہوگا؟ افسوس کر کے بیٹھنا پڑتا اور تم کو بھی بھگتنا پڑتا بے قصوروں پر اگر تم حملہ کرتے تو. اب یہاں ہمارے لیے سبق اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں قیامت تک کے لیے ہمیں سکھایا کہ ہر بات کی تحقیق کرو. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو صحابی تھے، وہ وہاں گئے بھی نہیں اور آ کے انہوں نے کیسے بول دیا؟ ایسا جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے تو مجھے مارنے کی کوشش کی اور زکات بھی نہیں دی، انکار کر دیا. تو دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہوئے ہی نہیں، گناہ ان سے ہوئے ہیں، زناکاری کے گناہ بھی ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے گناہ ہوئے ہیں. یہاں یہ جو صحابی تھے ان سے غلطی ہوئی، لیکن ہم مانتے یہ ہیں کہ جیسے ہی گناہ ہوا اللہ نے فوراً ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور ان کا گناہ اللہ نے توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا. اس لیے چاہے بیچ میں صحابی تھے لیکن ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کبھی کبھی ہو جاتی، اس لیے ہر معاملے کی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں. میں مفتی صاحب نے کوئی بات کہہ دی تو پکا ہوگا سکہ لگ دیں، ایسا نہیں ہے. مفتی صاحب بھی انسان ہے، وہ بھی کبھی نیند پوری نہیں ہو تو الٹا سیدھا آپ کو بتا بھی دے، کہیں ٹھکانا نہیں. تحقیق بہت ضروری ہے، ہر چیز کی تحقیق کرنے کی عادت ڈالیں اور خود تو کوئی فیصلہ بالکل نہ کریں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، بادشاہ بنایا تھا، نبوت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، لیکن کیسی بادشاہت؟ بے مثال. انہوں نے مانگی ایسی تھی
ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, मेरे बाद किसी को न मिले ऐसी सल्तनत मुझे अता फरमा। अल्लाह ने जिन्नातों पर, परिंदों पर, दरिंदों पर, हवा पर, सब चीजों पर हुकूमत दी थी। एक दिन परिंदों की हाजिरी ले रहे थे, परिंदों की हाजिरी। उसमें एक परिंदा नहीं था जिसको क्या कहते, हुदहुद। हुदहुद नामी परिंदा नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कहां गया, क्यों गायब है? अगर वो बगैर उज्र के गैर हाजिर है तो मैं उसको सजा दूंगा, यानी जबह कर दूंगा। और अगर कोई माकूल उज्र पेश करेगा, गैर हाजिरी की कोई वजह माकूल समझ में आवे ऐसी, तो मैं छोड़ दूंगा। अभी थोड़ी देर हुई थी कि वो हुदहुद आया और आकर क्या कहने लगा कि सुलेमान, मैं एक ऐसी बस्ती के पास से जाकर आया जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। कौमे सबा के पास गया था, वहां एक औरत बिल्किस जिसका नाम है, सूरह नम्ल पारा नंबर 19 में जिसका तज़किरा है, उसका हाल बयान किया कि वो सब मुशरिक कौम है, औरत उनके हुक्मरान है, औरत उनके सरदार है और सब सूरज की पूजा करते हैं। मैं उनके पास से आ रहा हूं। यहां भी एक सबक कुरान ने हमको दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात पर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लिया कि हाँ चलो ठीक है तो तू बराबर नहीं। क़ाला सअंज़ुरु, देखते हैं, असदक़्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, कि तू सच कहता है कि झूठ बोलता है। हुदहुद का इम्तिहान, सच्चा है कि झूठा है वो भी जांच। इधहब भी किताबी हादा, जाओ मेरा ये लेटर लेकर जाओ उनके पास और जवाब लिखवा कर लाओ। यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात पर यकीन नहीं कर लिया, उसका भी इम्तिहान लिया, उसकी जांच पड़ताल की, तहकीक की। अगर तू सच्चा है, वाकईतन ऐसी कोई बस्ती है और ऐसे मुशरिक लोग रहते हैं, तो ये मेरा खत लेकर जा और जवाब लिखवा के ला। तो यहां से भी मालूम हुआ हर चीज की तहकीक करें। मोमिन की फिरासत, अल्लाह ने मोमिन को बहुत जहन दिया होता है, अगर सही जगहों पर इस्तेमाल करे तो। अभी तो सब कैंप में और इसमें कमा सब लगा रहे हैं, सही जगहों पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया और वालिद साहब को आकर क्या कहा था कि भेड़िया खा गया। हम गए जंगल में और हम खेलकूद में मशगूल हो गए, यूसुफ को हमने इंद मताइना, हमारा जो सामान था कपड़े ने वो सब वहां छोड़ा और हम खेलते खेलते आगे निकल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भेड़िया खा गया। और क्या किया था, वजाऊ आला कमीसिही बिदमिन कदिब, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जुब्बा था ना, कुर्ता, उसके ऊपर किसी जानवर का शिकार करके उसका खून लगाकर लाए थे। लेकिन याद रखिए, जो मुजरिम होता है वो अपने जुर्म की कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़ता है, कुछ ना कुछ गलती उससे होती है। उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे और बड़े दर्जे के नबी, उलुल अज़्म पैगंबरों में से। उन्होंने वो जुब्बे को देखा, कुर्ते को, अभी क्या कहा, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये सब प्लानिंग तुमने खुद की है, भेड़िए ने खाया नहीं है। क्योंकि जब कोई दरिंदा किसी को खाता है तो पहले कहीं उसके कपड़े नहीं निकाल के साइड पे रखेगा, कपड़े पर तो खरोच भी नहीं आई। भेड़िए ने उसके नाखून मारे, कपड़ा फटा भी नहीं, जरा भी धागा इधर उधर नहीं हुआ। तो भेड़िया इतना तहजीब वाला और पढ़ा लिखा था कि पहले कुर्ता निकाला उन्हें फिर खाया हो। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि सब तुम्हारी बनावट है। तो ऐसी थोड़ी दिमाग अपना दौड़ाना चाहिए। कोई भी काम, शरीयत का काम हो, आपस के मामलात हो, इसमें बगैर सोचे समझे आंखें बंद करके किसी चीज के पीछे नहीं लगना चाहिए। और खास करके बदगुमानी के बारे में बहुत मोहतात रहना चाहिए, बहुत मोहतात रहना चाहिए। किसी से कोई चीज देख ली और फिर आपने जिंदगी भर के लिए अपने दिल में बिता ली कि ये आदमी तो ऐसा है, ये मुनासिब नहीं है। बदगुमानियां मुआशरे को बहुत नुकसान में डालती, दुश्मनियां पैदा होती है और जब दुश्मनियां पैदा होगी तो अपना अमान खत्म हो जाएगा सोसाइटी में से। आजकल के दौर में बदगुमानियां बहुत चलती कि ये ऐसा आदमी, फिर कोई तहकीक नहीं करती कि वो कैसा है, क्या है, कहीं नहीं। और उसने जो गलत काम किया वो कोई मजबूरी में किया था या अचानक उससे हो गया था या वो अनजाने में शरीक हो गया था, कोई नहीं, बस एक मर्तबा देख लिया फिर गलत फहमियां। कुरान इससे मना करता है कि ऐसी चीजों के पीछे मत लगो, बल्कि तहकीक कर लिया करो, खासकर बदगुमानी से अपने आप को बचावें। अगर ये सब चीजों में हमने एहतियात नहीं किया, गफलत से काम लिया और लापरवाही से काम लिया और ऐसी चीजों के पीछे लग गए, तो आगे अल्लाह ताला फरमाते कि याद रखना, इन्न समा, ये कान, वल बसर, ये आंखें यानी बीनाई, वल फुआदा, और ये दिल,
इन तमाम के बारे में कयामत के दिन पूछा जाएगा। वैसे तो हर चीज के बारे में पूछा जाएगा, तुम लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, पूरे जिस्म के हर उज़्व के बारे में पूछा जाएगा, जवानी से लेकर सब के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। यहाँ खास करके 3 चीजों का जिक्र है, कान, आंख और दिल। होता क्या है कि आदमी दिल में ख्यालात पकाता है, और फिर दिल में ख्याल आना ये उसके इख्तियार में नहीं है, ख्यालात तो आते हैं, लेकिन उसके बाद काम शुरू होता है कान का, कि जो ख्याल आया वो किसी दूसरी जगह से सुन के पहले कंफर्म करे कि ये बराबर है कि नहीं है। फिर काम शुरू होता है आंख का, कि दिल में जो खिचड़ी पक रही है वो देखकर भी पहले कंफर्म करें, सिर्फ दिल की बात पर अमल शुरू न कर दे। तो इनका काम है तहकीक का। अगर तहकीक से काम नहीं लिया और यूं ही काम कर दिया आंखें बंद करके, बगैर तहकीक के, जांच पड़ताल किए बगैर, तो इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा काम तो सुनकर कंफर्म करना था, क्यों नहीं किया। आंखों के बारे में पूछा जाएगा। और एक हदीस, एक रिवायत तो ये भी बयान की है तफसीर मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब ने, कि डायरेक्ट इनसे सवाल होगा, आंख से, कान से। आदमी बोल नहीं पाएगा, ये बोलेंगे। और जब ये बोलेंगे कि नहीं मेरा तो गलत इस्तेमाल किया, या मेरी जो सलाहियत थी उसको तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तहकीक की ही नहीं इसने, तो दिल में जो आया वो जिसने तो चालू रखा, तो फिर सबके सामने जब गवाही देंगे तो उस आदमी की बहुत फजेती होगी, बहुत रुसवाई होगी सबके सामने। ये कैसा आदमी है, कान भी उसका नहीं हो रहा, उसकी आंखें भी उसके फेवर में नहीं है, सबके सामने उसकी रुसवाई होगी। इसलिए जो सलाहियतें अल्लाह ने दी है, आदमी के पास जो मालूमात आती है उसको हासिल करने के अलग अलग तरीके हैं, खास करके 3। ये एक सुनने की ताकत, उसके जरिए आदमी इल्म हासिल करता है, मालूमात हासिल करता है। देखकर आदमी मालूमात हासिल करता है। दिल से सोचकर आदमी मालूमात हासिल करता है। हाथ और जिस्म से छूकर आदमी मालूमात हासिल कर सकता है। इसीलिए तो हम जब वुजू करते हैं तो पहले हाथ धोए जाते हैं, ताकि पानी के बारे में आपको महसूस हो कि पानी ठंडा है, गर्म है, एक बात। फिर आपको कुल्ली करनी है तो आदमी जब पानी चुल्लू भरेगा तो पहले तो उसकी नजर जाएगी कि इसका कलर कैसा है पानी का, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, बदल तो नहीं गया। अगर कचरा वगैरह दिखेगा तो पानी आदमी फेंक देता है, आंखों से उतना इल्म उसको हासिल हो जाता है। और अगर कलर वगैरह कंप्लीट है, रंग कंप्लीट है, तो उसका टेस्ट और जायका कैसा है वो कुल्ली करने से पता चल जाएगा कि आया पानी बराबर है कि फिर कुछ बिगड़ रहा है, अंदर कहीं गड़बड़ है। और फिर नाक में पानी डालने का हुक्म दिया ताकि नाक के जरिए उसकी स्मेल, बू समझ में आ जाए कि बराबर है कि गड़बड़। ये एहसास वाले जो हिस्से हैं उसके बारे में कयामत के दिन पूछ होगी कि तुमने इनको सही जगह इस्तेमाल किया या गलत जगह पर। इसलिए अपने जिस्म के तमाम आज़ा को, खास करके आंखों को, कानों को और दिल को सही जगह इस्तेमाल करें। बाज़ मुफस्सिरीन ने दूसरा मतलब ये बयान किया है कि कान अच्छी चीजें सुनने के वास्ते अल्लाह ने दिए, इसीलिए तो पैदा होते ही पहले अजान कही जाती है और इकामत कही जाती है कि फिर जितनी भी चीजें सुने अच्छी सुने। लेकिन फिर तुमने इससे खाली सॉन्ग सुने, सुबह शाम ईयरफोन डाल के, ब्लूटूथ डाल के आप चलते फिरते या गेम खेलते रहे इससे, तो ये कान कल जवाब देंगे कि इन्होंने तो कोई काम किया नहीं। 24 घंटे में से 15-16 घंटे ओतली पर बैठे रहे और हैंड्स फ्री डाल के गेम खेलते रहे या सॉन्ग सुनते रहे या फिल्में देखते रहे या ड्रामे देखते रहे, ये कान बोलेंगे। आंख देखने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, उससे आपको सही चीजें देखनी है। अब उसके जरिए आप गैर महरम को देखते रहे, बदनजरी करते रहे, पराई औरतों को देखते रहे, तो ये आंखें कल गवाही देगी और इससे हिसाब लिया जाएगा। इन चीजों को सही जगह इस्तेमाल करें। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि हजरत अली फरमाते हैं कि जब से हुजूर से जान पहचान हुई, यानी हुजूर नबी है, ये सब बातें, तब से मैंने अपनी शर्मगाह को नहीं देखा। एहतियात देखिए, क्यों? कि मैंने इन आंखों से नबी को देखा है। जिन आंखों से मैंने नबी को देखा, उन आंखों से मैंने शर्मगाह को देखना पसंद नहीं किया, अपनी खुद की शर्मगाह की बात। ये होती है इन नेमतों की सही कदरदान। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब से हुजूर के हाथों बैअत की है और जुबान से कलमा पढ़ा है, तब से कभी मैं जुबान से झूठ नहीं बोला, क्योंकि इस जुबान से तो मैंने अल्लाह के सच्चे होने की गवाही दी, सिद्दीक का लक़ब मिला है, हुजूर के सच्चे होने की गवाही, कभी झूठ नहीं बोला। और तब से, जब से हुजूर के हाथों मैंने बैत की इस्लाम पर, तब से कभी सीधे हाथ से अपनी शर्मगाह को छुआ तक नहीं है, पेशाब पाखाने की जगह को सीधे हाथ से छुआ भी नहीं। ये है नेमतों का सही इस्तेमाल।
अब हम देखें झूठ, झूठ बोलने के तो हम कमाल समझते हैं, जो जितना बड़ा झूठ बोले उतना बाकमाल आदमी समझा जाता है। हमारे तो सरों पर ही ऐसे लोग हैं कि झूठ बोलने को जो खुद अपना कमाल बता रहे हैं। राजा झूठ बोले तो प्रजा भी झूठ ही बोलेगी, क्या करें। लेकिन मुसलमानों को इससे बहुत दूर रहना है, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है, कम हिम्मत बुज़दिल? हुजूर ने कहा हो सकता है। दूसरे गुनाह के बारे में, चोरी कर सकता है, कहा कर सकता है। लेकिन आखिर में पूछा कि मोमिन झूठा हो सकता है, कहा कि नहीं, झूठा नहीं हो सकता। मोमिन में दूसरे गुनाह जमा हो सकते लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। और हम हैं कि बात बात पर क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, मजाक भी ऐसा हो जो हकीकत पर मबनी हो, हकीकत हो उसमें। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक देहात के रहने वाले सहाबी आए और कहा कि हुजूर मुझे ऊंट चाहिए, ऊंट दो, आपके पास आए हैं। हुजूर ने कहा ऊंट नहीं दूंगा, ऊंटनी का बच्चा दूंगा। बोल, बच्चा। तो कहने लगे कि बच्चे को मैं क्या करूंगा, बच्चा ना दूध देगा ना सवारी के काम आएगा। हुजूर ने कहा कि अल्लाह के बंदे, बड़ा ऊंट भी तो वो अपनी माँ का बच्चा ही है ना। बच्चा यानी वो छोटे बच्चे का मैं नहीं कह रहा तेरे को, ऊंट ही दूंगा तेरे को, लेकिन वो है तो क्या, माँ का बच्चा है। इसलिए हुजूर ने कहा कि मैं तुझे बच्चा दूं। वो बुढ़िया से हुजूर ने कहा था कि कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। तो बुढ़िया बहुत रोने लगी कि मेरा क्या कसूर है, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो रोने लगी तो हुजूर ने कहा कि बूढ़े होने की हालत में नहीं जाएगी, तू जवान होके जाएगी। ये हकीकत पर मबनी है ये सब चीजें। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ जब हिजरत के लिए निकले तो हुजूर को ढूंढ कर लाए। उस पर तो इनाम था 1000 ऊंट का इनाम, यानी 1000 मर्सिडीज गाड़ी आज के दौर की, BMW 1000 का सुन के तो हमारे नौजवान ऐसे भागे ढूंढने के, महीने महीने तक घर वापस नहीं आया। पूरा मक्का निकला था ढूंढने के वास्ते। एक आदमी मिला, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहचानता था और अबू बकर उनको भी पहचानते थे, दोनों एक दूसरे को। लेकिन वो आदमी हुजूर को नहीं पहचानता था। तो उस आदमी ने सिद्दीक अकबर से पूछा कि ये कौन है तुम्हारे साथ। सिद्दीक अकबर जानते हैं कि सच बता दूंगा तो ये भी इनाम की लालच में वो मक्का वालों को बता देगा, और सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं, करीब में जाए। सिद्दीक अकबर ने कहा कि साहिबुनी यहदीनी अस्सबील, ये मेरे साथी हैं, मुझे रास्ता बता रहे हैं, मुझे रास्ता बता रहे हैं। वो क्या समझा कि अबू बकर कहीं जा रहे हैं, ये रास्तों के माहिर आदमी हैं, रास्ता बता रहे हैं। और अबू बकर ने क्या मुराद ली थी कि ये पैगंबर हैं और पैगंबर का काम है सीधा रास्ता दिखाना, ये हमें सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। ये होती है बात, ये झूठ नहीं है, ये मबनी है हकीकत पर। ऐसा तुम कह सकते हो। अरे मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि अंग्रेजों ने पकड़ वारंट उनके नाम का जारी किया था, जहां मिले वहां फांसी दे दो। वो मस्जिद में थे, अंग्रेज वहां भी पहुंचे और उनसे पूछ रहे हैं कि कासिम नानोती को जानते हो? कहा कि कासिम, और भाई जहां खड़े थे वहां से 1-2 कदम आगे पीछे हो गए। फिर कहा कि अभी थोड़ी देर पहले यहां थे, थोड़ी देर पहले। सही बात है, अभी वो वहां थे, 1-2 कदम पीछे हट गए, बात बात में सामने वाले को एहसास भी नहीं हुआ। ऐसी बातों की इजाजत है, लेकिन आप सरी झूठ बोले, उसके बारे में कल कयामत के दिन जवाब देना होगा। वल फुआदा, दिल। दिल असल तो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के बसने की जगह, जबकि वो बन जावे। जब दिल बन जाता है तो सारी बुराइयों से आदमी दूर हो जाता है, सबके हुकूक भी अदा करता हो जाता है और कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना असफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज मैंने पढ़ा कि एक मर्तबा उन्होंने अपनी घरवाली से पूछा, अहलिया से पूछा कि मैं तेरे सब हुकूक अदा करता हूं, फिर क्या बात है कि तू रंजीदा रंजीदा क्यों रहती है, मुरझाई मुरझाई क्यों रहती है? जैसे औरतें नाराज होती है तो रंजीदा होती है जरा गुस्से में। मैं सब हक अदा करता हूं तेरे, फिर तो बीवी ने क्या कहा कि तुम हक अदा तो करते हो लेकिन मोहब्बत से नहीं करते, अल्लाह के डर से करते हो। हकीमुल उम्मत ऐसे ही नाम नहीं आया, इनकी बीवी कह रहे मोहब्बत से थोड़ी अदा करते, अल्लाह के डर से करते। हजरत थानवी ने फरमाया कि अल्लाह की बंदी, अगर मोहब्बत से अदा करता तो कमी बेशी हो जाती, क्योंकि मोहब्बत आदमी हर वक्त एक जैसी नहीं कर सकता, कम ज्यादा हो जाती है। कभी आदमी मूड में होता है, कभी नहीं भी होता। अगर मोहब्बत से तेरे हक अदा करता तो कभी तेरी हक में क्या हो जाती, तलाफी, हक तेरा जाया हो जाता, अदा नहीं होता। और अल्लाह का डर ऐसी चीज है कि वो 24 घंटे रहता है,
और जब 24 घंटे रहता है तो तेरा एक भी हक में मारता नहीं। तो दिल की दुनिया जिसकी बन जाती है वो तमाम गुनाहों से बच जाता है। वही सूरह नमल के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो हुदहुद खत लेकर आया और पूरी दास्तान हुदहुद ने आकर बताई कि एक बस्ती है, मुशरिक है, सूरज की पूजा करते हैं, औरत सरदार है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको खत लिखा कि जाओ और उसके सामने रख देना खत। वो हुदहुद वापस गया, उसने खत रखा बिल्किस के पास। बिल्किस ने खत पढ़ा, जो मलिका थी, सरदार थी, उसने फिर अपने सरदारों को जमा किया। देखो मशवरा, ये मुशरिका है लेकिन सरदारों को जमा करके क्या किया? मशवरा किया कब आगे क्या करना है। इन्नी उल्की इलैया मिन सुलेमान, कि मेरे पास सुलेमान की तरफ से एक खत आया है, हमें क्या करना चाहिए, सब राय दो। तो उन्होंने क्या कहा, नहनु उलू बासिन शदीद, कि हम बहुत ताकतवर और जंगजू कौम हैं, अगर तुम्हारा ऑर्डर होगा तो हम जंग के लिए तैयार हैं, हम क्यों सुलेमान की बात मानेंगे। उस वक्त बिल्किस ने क्या कहा था, समझदार थी, क़ालत इन्नल मुलूक इदा दखलू क़रियतन अफसदूहा, कि बादशाह लोग जब बस्तियों में दाखिल हो जाते हैं ना तो उसको वैरान कर देते हैं। वजअलू इज्जत अहलिहा अदिल्ला, और बस्ती में जो मुअज़्ज़ज़ और बड़े लोग होते हैं ना उनकी फजीहती कर देते हैं, उनको जलील और रुस्वा कर देते हैं। इसलिए मुकाबले की बात अच्छी नहीं है। बादशाह जब एक बार लश्कर के साथ घुस जाएंगे तो पूरी बस्ती को तहस नहस कर देंगे, और जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जैसे कि खुद बादशाह है, ये मलिका है, और ये जो वजीर और सरदार है, सबकी बेइज्जती करेंगे वो अलग। इसलिए जंग अच्छी नहीं है, हम कोई दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं। इस पर पीर जुल्फिकार नक्शबंदी दामत बरकातुहू ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि देखो, जैसे बादशाह बस्ती में जाते हैं और उसको वैरान कर देते हैं और मुअज़्ज़ज़ को जलील कर देते हैं, वैसे ही जब अल्लाह दिल की बस्ती में दाखिल हो जाता है, अल्लाह दिल की बस्ती में दाखिल हो जाता है, तो दिल की बस्ती में जितने दूसरे बातिल मकानात होते हैं, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, ये अदावत, ये दुश्मनी, ये हसद, सबको तहस नहस कर देता है। वजअलू इज्जत अहलिहा अदिल्ला, और पहले जो चीजें दिल को अच्छी लगती थी, हसद, नहीं मैं हक पर हूं, तकब्बुर, नहीं मैं बड़ा हूं, मेरी इज्जत होनी चाहिए, पहले जितनी चीजें अच्छी लगती थी सबको जलील कर देता है। फिर आदमी कहता है कि नहीं मैं गलत था यार, तकब्बुर तो अल्लाह के लायक है, अपने बस की बात नहीं, अपने लायक बात नहीं है, नहीं मैं गलत हसद करता था, फिर आदमी उनसे माफी भी मांगने लग जाता है। तो दिल की बस्ती में जब अल्लाह घुसता है तो आदमी तमाम चीजों से महफूज हो जाता है। इसलिए अपने दिल को कंट्रोल में रखेंगे तो इंशाल्लाह जुबान भी कंट्रोल में रहेगी, कान भी फिर गीबत सुनना पसंद नहीं करेंगे, आंखें भी गलत देखना पसंद नहीं करेगी, और पूरा जिस्म गलत कामों की तरफ जाने को पसंद करेगा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।